So last class we were discussed about the timing diagram and all. So today onwards we can discuss about instruction sequence. What is instruction sequence? Nothing but how the instructions will execute in our processor. That is what instruction sequencing, because every instruction will be in the memory only. Now from there we had to fetch the instruction, then we had to execute. That is a process. അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോസസ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സീക്വൻസ്, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സീക്വൻസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. വാട്ട് വാസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച്? Fetching the instruction from the memory. Okay, so to start the execution of our program, നമ്മുടെ program start ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? First step എന്താണ്? We have to place the address of the instruction into the program counter. Like that will be the first step. The address of the first instruction has to placed in the program counter. Okay, then the processor will use that address, that is the address that is present in the program counter. Okay, the processor will use that address to fetch the first instruction. For that, what the processor will do? Processor will place this address, that is address from the this one program counter will place into the address bus. Like address bus il adu place cheyum. Okay, then address bus directly it will contact the a particular location. Okay, then next what will do? The program counter and the cheyum, it will automatically increment and point to the next instructions. Point the next instruction point cheyan vendittu program counter automatically it will increment its value. Then avade endu cheyum, it will generate a control signal. Again it will generate a control signal from the control section. Like control unit will generate a control signal to read the instruction from the memory. Like memory instruction read cheyanalla control signal it will generate. Okay, then through the data bus it will be placed in the instruction register of the processor. So that is the process that is happening in the instruction fetch. Adana nammal last class il discuss cheythu. To start the execution of program endokeyana, the address of the first instruction has to be placed in the program counter. Then the processor use that address to fetch the first instruction. Okay, as soon as the first instruction is fetched, what will happen? The content of the program counter will increment. Okay, content of the program counter will increment. That means it has the address of the next successive instruction to be executed. Then after fetching the instruction from the memory, the instruction will be placed into the registers that is present in the processor. We will call it as a instruction register. Instruction register ennalle parayunnu. Okay, then after that for the execution process endu cheyum? First it will examine the instructions that is present in the instruction registers. Like instruction registers illa instructions in a processor will examine. Then find out what type of operation it has to perform. What kind of operation it has to perform. So while verifying that instruction, if that instruction is having any operands, that means instruction or addition or multiplication operation of we have to fetch the operand also. So adana pinne adutha cheyunnathu. The processor first examine the instruction present in the instruction register and find out which operation it has to perform. And adil ninnu endu cheyum? It fetch the operands that is involved in the instruction. Okay, from where? From the memory. Memory ninnu after analyzing the instruction, it will find out that the operand fetch cheyanamnu manasilagum. Appo endu cheyum? It will fetch the operand from the memory, data memory il ninnu operand through data bus kuda nammada processor il irukku. Then the processor will perform the operation, whatever it is. It may be what arithmetic or logical operation. So it will perform that operation and finally the result will be stored back into the register. Register store you finally namakku adu venale memory lote tirichu store cheyidu kodukam.
So that was our instruction. Okay, while executing these instructions, നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് if the instruction will be executed in a അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർഡറിലാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ഒരു 1000-ലാണ് ഫെച്ച് ചെയ്തു, then 1004, then 1008, then 1012, then 1016, ലൈക്ക് വൈസ് അല്ലെ. ആ ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫെച്ച് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can call it as a straight line sequence. Okay, straight line sequence. That means the execution of a instruction in increasing order of the address, order of address. It is called straight line sequencing. Okay, then നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. Suppose if you want to add numbers, n numbers, n numbers add ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം. So for this addition operation, what are all the things that we have to do? First, we have to place the instruction in the instruction register. So for that, initially it will be in the memory. So processor has to fetch that instruction from the memory to the instruction register. Okay, so after instruction fetching, then processor find out that this is an addition operation, repeated addition operation. That means it has to add n numbers. Okay, n numbers add ചെയ്യേണ്ട ഒരു അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പ്രോസസ്സറിന് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡാറ്റ മെമ്മറി അല്ലെ. നമ്മുടെ ഡാറ്റ മെമ്മറീസിലായിരിക്കും പ്രോസസ്സേഴ്സിന്റെ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഓരോ ഡാറ്റാസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ. ഈച്ച് ഡാറ്റ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ. ഓൾ ദീസ് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഹാവിംഗ് ഡിഫറെന്റ് അഡ്രസ്, ഡിഫറെന്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലോഡ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ടു വൺ രജിസ്റ്റർ അല്ലെ. ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു, ലോഡ് ചെയ്തു. ദെൻ സെക്കൻഡ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തു. ദെൻ after loading these two numbers, so suppose here this will be the example. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? ലോഡ് R2 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലോട്ട് it will be loaded to the num1. Num1 means it is address of the location where the first operand is placed. Okay, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറൻഡ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് num1. num2 will be the second address of the second operand. Okay, here what he is doing is that he is simply ഈ ന്യൂമോണിക്സ് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ്. യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, so first load R2, N1. That means first number will be loaded into the register R2. Register means നമ്മുടെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ it will be loaded. Okay, then second number will be loaded to register R3. R3 ലോഡ് ചെയ്തു. Then എന്ത് ചെയ്തു? add R2, R3, R2. This means R3, R2 add ചെയ്തിട്ട് result will be stored into the register R2. R2 load stored. Then after first adding the first two number, we had to fetch the second number. Sorry, third number അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് two numbers add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we had to fetch the third number. So next എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പർ ലോഡ് ചെയ്യും. Okay, so അടുത്ത നമ്പർ num3 will be loaded to register R3. Now ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി റിസൾട്ട് എവിടെയാണുള്ളത്? It will be in R2. Then next number എവിടേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു? We will load it into the register R3. Then again we will perform the next addition operation. That means R3, R2, R3, R2. That means R3 R2. We will perform the addition, then result will be stored into the register R2. Okay, then again what will happen? Next it will load the next number num4 and store it into the register R3. Again perform the addition operation and result will be stored into the register R2. Likewise it will repeat the complete operations. It will repeat the complete operation up to num n.
up to num_n. Okay. Then finally our result will be in the where it will be in the register R2, isn't it? Okay. Then that will be stored back to the memory location. Okay. So this is the example for a straight line sequencing execution. Straight line sequence. എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് num1ന്റെ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ലൊക്കേഷൻ കോപ്പി ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെ. then it will be num2ന്റെ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു num3. ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ലോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ എവിടെയുണ്ടാവും? മെമ്മറിയിലാണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലോഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, then നെക്സ്റ്റ് then നെക്സ്റ്റ് then നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും എന്തുണ്ടാവും? സെപ്പറേറ്റ് അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ലോഡ് R2 R1 ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും, അതിന് സെപ്പറേറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ലോഡ് R3 num2 that has also separate address. Add R2 R3 it has separate address. This one also separate address. ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, then next ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർഡറിൽ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, then next one then next one then next one. Likewise that address എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് ഇത് ഓരോന്ന് ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ഓരോരോ അഡ്രസ്സിലും ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഹലോ, സൗണ്ട് പോയി. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കട്ടെ. ഓക്കെ. Okay. So this will be the execution. That means sequence, straight line sequence, because our first program counter this first memory location copy ചെയ്യും, then next memory location അതിന്റെ consecutive ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത മെമ്മറിയിലായി അല്ലെ, നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. then next one will be in the നെക്സ്റ്റ്. അത് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓർഡറിൽ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സുകൾ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ. So this is what the straight line sequencing. Then the same operations നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം, is there any way to perform the same operation by reducing the number of instructions? Do you have any idea? You have to perform the same operation, but the number of steps should be reduced. Any idea ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? We had to perform the addition of n numbers. Okay. All the n numbers will be placed in separate memory locations, and this ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഓക്കെ. ഹിയർ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഓരോ നമ്പേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we had to return separate code അല്ലെ. ഹിയർ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ we had to load, സെക്കൻഡ് നമ്പറിന് സെപ്പറേറ്റ് കോഡ്, ആഡിന് സെപ്പറേറ്റ്, then തേർഡ് നമ്പർ അഡിഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് ആഡ്, another addition we had to use separate addition code. ഓരോ അഡിഷനും we had to use separate code അല്ലേ. സോ ഫോർ ദിസ് ആക്ച്വലി ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് എ ലെങ്തി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇത് വലിയ ലെങ്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആഡ് 1000 നമ്പേഴ്സ് മീൻസ് 1000 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് അല്ലേ. മോർ ദാൻ 1000 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ മിനിമം റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ലോജിക് ടു റെഡ്യൂസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ for performing this addition operation? Anybody have any idea? ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? നമുക്കറിയായിരിക്കും.
പേര് വിളിക്കണോ? ആർക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ? റാസി, പറഞ്ഞോളൂ, എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഒരൊറ്റ ലൈനിലാട്ടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? സി, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ലൂപ്പ് പഠിച്ചത്? സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലൊക്കെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? You have already studied for loop, while loop, do while loop, for while, do while, all these loops നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇല്ലേ? എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ്? പഠിച്ചത്. എന്താണ് അതിന്റെ യൂസ്? Tell me, what is this? മൾട്ടിപ്പിൾ കുറേ ടൈംസ് ഇതാവും. വാട്ട് എന്താണ് ആക്ച്വലി എന്താ ലൂപ്പിൽ നടക്കുന്നത്? Iteration. Okay, that is correct. Iteration. What is actually it is performing? ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ? നോ, ഓവർ റൈറ്റിംഗ് അല്ല. ബട്ട് ഓവർ റൈറ്റിംഗ് അല്ല, യു മേ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. നിനക്ക് ആൻസർ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ. ഓവർ റൈറ്റിംഗ് അല്ല, സെയിം ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. What is that? It will perform. No, not that. Actually, loops are used for executing a statement repeatedly. ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് until some conditions met ചെയ്യുന്നത് വരെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു പ്രിന്റ് hi 100 times or welcome 100 times, then what you will do? You will place it into the for loop or while loop, അല്ലേ? ഒരു കണ്ടീഷൻ 100 കൊടുത്തിട്ട് ഒരു while loop പ്ലേസ് ചെയ്യില്ല. Then what will happen? That will repeat until that condition met. ആ കണ്ടീഷൻ മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെ, കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലേ? Then false ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നില്ലേ? സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഹിയർ വി ക്യാൻ യൂസ്. ഹിയർ ആക്ച്വലി എന്താ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്? ലോഡ് ആഡ്, ലോഡ് ആഡ്, ലോഡ് ആഡ്, ലോഡ് ആഡ്, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ദ സെയിം ഓപ്പറേഷൻ, അല്ലേ? ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? Here first we will load number 1 and 2, then it will perform the addition. Again we have to load number 3. Addition operation is same, R2, R3, R2. Here also R2, R3, R2. Everywhere R2, R3, R2, R2, R3, R2. Operation is same, അല്ലേ? ഓരോ തവണയും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? We will use different numbers, അല്ലേ? ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് അതിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. So for that here we can use a branching statement. ബ്രാഞ്ചിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ്. ഒരു ലൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, ലൂപ്പ്. Okay, instead of writing straight line sequence, we can use a loop. In this, for implementing the same program, we can use a loop structure to add this n numbers. n numbers യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് കൊടുക്കാം. നോക്കാം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കൗണ്ടർ വേണ്ടി വരും, അല്ലേ? സപ്പോസ് അവർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഈസ് n. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ, യു ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ്. Print up to n numbers or sum of n numbers or find the factorial of n numbers. You already studied in your C programming, അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതും സെയിം തന്നെയാണ്, ബട്ട് we are using assembly language. Okay, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിന്റെ കൗണ്ടർ R2 എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ വെച്ചു, R3 ക്ലിയർ ചെയ്തു, ദെൻ ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സെയിം പ്രോസസ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലോഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ലോഡ് ചെയ്തു R5, ദെൻ അത് ഇനീഷ്യലി R3 0 ആയിരുന്നു, രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ R3 രജിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, R3 രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ദെൻ കൗണ്ടർ ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് 1, ദെൻ വി വിൽ റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് കൗണ്ടർ by 1, ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചു. ദെൻ കണ്ടീഷൻ 0 ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു, അല്ല, വി വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രോസസ്.
Okay, ഈ കോഡുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് ആ ലോജിക് പഠിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, വി വിൽ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം പ്രോസസ് അണ്ടിൽ ദിസ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ, അല്ലെ? ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ദ സെയിം റിസൾട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇറ്റ് ദ രജിസ്റ്റർ, അല്ലെ? R3-ലായിരിക്കും ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടുക, അത് നമുക്ക് ഫൈനലി മെമ്മറിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. So same instruction then we can use, we can implement it through looping structure to reduce the number of codes. Number of codes reduce here. Okay, here memory fetch നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണോ? അല്ലല്ല, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്, സെക്കൻഡ് അഡ്രസ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, ഫിഫ്ത്ത്, സിക്സ്ത്, ലൈക്ക് വൈസ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അല്ലെ? ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എവിടെയൊക്കെ അഡ്രസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പഴയ അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? കണ്ടീഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പിന്റെ ഇറ്ററേഷൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്? Okay, so this is called branching instructions. By using this looping structures, we can implement the same thing. Okay, so here we have used the straight line sequencing. Here we used the branching instructions. Okay, look, just an idea ningala mindil undaya madi. Okay, then next one we are going to discuss about data path and control. Data path and control. What is that data path and control? Any idea? Okay, data path and control actually in our processor, you already studied that different components are there, different units are there. You tell me what are the actual hardwares that are used for performing the operations of these instructions. എന്തൊക്കെ ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അറിയാൻ പറ്റുമോ? Registers, buses will be there, our ALU, that means ALU will be there, adder will be there, multiplexer. These are all the different. Okay, these are all the hardware components. Okay, then for performing these hardware components operations, one thing has to control that, because these are all hardware unit. One person has to, not a person, one unit has to give some instruction to control these operations. Suppose if you want to perform addition of two numbers, addition of two numbers, operation perform ചെയ്യണം. അപ്പോൾ first you have to fetch the instruction from memory എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? Instruction memory നിന്ന് fetch ചെയ്യണം. You have to place it into the instruction register. You have to fetch the operand. You have to fetch the addition operation. ഈ operation then address bus place ചെയ്യണം. You have to place the data into the data bus. All these operations control ചെയ്യണ്ടേ? Okay, so for controlling that, one more unit is there. Okay, so all the hardware necessary to perform this operation, we can call this as data path. Okay, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹാർഡ്വെയർ കോമ്പോണൻസ്, പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്രോസസർ ദാറ്റ് പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻ, that is called the data path. And who is controlling or who is commands to the data path, or who is providing the control signals to perform this data path, we can call it as a control. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസറിന്റെ കേസിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്, ഡാറ്റ പാത്ത് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസർ സർക്യൂട്ട്സിന് ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. വൺ ഈസ് ഡാറ്റ പാത്ത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺട്രോൾ. Okay, data path and control. Okay, adana ivada kodutha. Most of the processor circuits are typically divided into two components. One is data path and next one is control, or we will call sometimes control path. Okay, here what is data path? Data paths, we can simply say that it's a part of a processor that perform operation. That means all the components that are required to store, retrieve and process data in a processor, we can call it as data path. The data path contain all the hardware necessary to perform all the necessary operations. That means example ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ? ALU, registers, internal bus will be there. Okay, these are all the hardware. Multiplexer will be there, adders will be there, everything will be there. Okay, so these all hardware components ne നമ്മൾ പറയുന്നത് data path. And how these operations, how these components operation happen.
that we call that based on some signals only it will perform. Okay, that means these signals control, എന്താണ്, these signal controls that means control all the operation, അല്ലേ? That is some information provide ചെയ്യാൻ control signal provide ചെയ്യാണ് ആ operations ഒക്കെ perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? So these control signals are generated from the control unit. Control unit നിന്നാണ് control signal generate ചെയ്യുക. Actually this control unit is outside the data path. Data pathന് പുറമേയുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? That will generate some control signal and that will be given to the data path to perform this operation. പ്രോസസ്സറിന് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഡാറ്റ എങ്ങനെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഫ്രം പ്രോസസ്സേഴ്സ് ടു രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ഫ്രം ALU ടു ഇന്റേണൽ ബസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡാറ്റ ബസ് ഓർ സം അതർ അഡ്രസ് ബസ്, അവിടെയൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് നമ്മുടെ കൺട്രോള് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so that is data path. മറന്നുപോയല്ലോ data path എന്ന്. Data path contain all the hardware necessary to perform all the operation and control commands the data path memory IO device according to the instruction of the memory. Okay, അതായത് എന്താ ചെയ്യുന്ന? Tell the data path what to do in terms of switching, operation selection, data movement between ALU and other components. Okay, so ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡാറ്റാ പാത്തിൽ എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ലോഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി, അല്ലേ? ഫോർ എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വി ഹാവ് ടു ലോഡ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫ്രം ദ മെമ്മറി ടു പ്രോസസ്. അതേതായാലും ചെയ്യണ്ടേ, ഏതൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയാലും. Then only we can execute the instruction. First we have to load the instruction from the memory to the register. അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ? We have to fetch the instruction and load. Minimum we need a instruction memory വേണം, അല്ലേ? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യണ്ടേ, അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി വേണം. Then ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം അതിന്റെ അഡ്രസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലെ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവുക. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട അഡ്രസ് ഇനീഷ്യലി വി വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ, എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? ആരാണ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നുണ്ട്, സൗണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ആരാണോ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യലി എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന് അഡ്രസ് ഫെച്ച് ചെയ്യണ്ടേ, അല്ലേ? അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ മിനിമം വേണം, അല്ലേ? എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷനും മിനിമം വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി എങ്ങനെയായാലും വേണം, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വേണം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ഫെച്ചിങ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ അതിന്റെ വാല്യൂ, അല്ലേ? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് എൻ ആഡർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അല്ലെ? ഡാറ്റ പാത്ത് എലമെന്റ് നീഡഡ് ബൈ എവറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റ പാത്ത് എലമെന്റ്സുകളാണ്. അതൊന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി, അല്ലെ? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റീഡ് ആക്സസ് ടു ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് given an address as input, supply the corresponding instruction at that address. അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആയിട്ട്. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? എന്താണ്? ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ കറന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അല്ലെ? കറന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് അവിടെയുണ്ടോ അവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രോസസർ ഫെച്ച് ചെയ്യുക. ആഫ്റ്റർ ഫെച്ചിങ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ വിൽ increment to the next. For performing that increment operation we have to use adder. Adder വേണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് adder is responsible for increment the program counter to hold the address of the next instruction. അതായത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടേ? ഫെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാഡ് മിനിമം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണ്ടേ? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്താലേ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റ് ചെയ്യൂ. സോ ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ യൂസ് adder. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഡാറ്റ പാത്ത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, adder ഒക്കെ. ഓക്കെ, ദെൻ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഡാറ്റ പാത്ത് എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെ കോമ്പോണൻസുകൾ ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ, അല്ലെ?
ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്തത്? വി വിൽ യൂസ് അഡ്രസ് ഫ്രം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, അല്ലെ? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് വി വിൽ യൂസ് ദാറ്റ് അഡ്രസ് ടു ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡ് ചെയ്യും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ ഫൈൻഡ് ദ വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ ഫീൽഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. വാട്ട് ആർ സപ്പോസ് സംടൈംസ് യു മേ നീഡ് ടു ഫെച്ച് ഓപ്പറൻസ്, what are the operation it has to perform, അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഇവിടുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡീകോഡിങ്. ഓക്കെ, ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫെച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദിസ് വിൽ ബി ദ ജനറൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ഫോർ ദിസ് എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻസുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോ ഫോർ ഫെച്ചിങ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മിനിമം എന്തൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രം ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിന്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, അല്ലെ? ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതിൽ അവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ നിന്ന് അഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ആൻ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുമ്പോഴുള്ള കോമ്പോണൻസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ്? വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി വിൽ ബി ദർ. അവിടെയാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ആര് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഫ്രം ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫെച്ചിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും? ആഡർ സർക്യൂട്ട്. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ആഡർ സർക്യൂട്ടിന്റെ യൂസ് എന്തായിരുന്നു? ആഡർ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇൻക്രിമെന്റ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ടു ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കോമ്പോണൻസുകളാണ് മിനിമം വേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ, ദെൻ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, ആഡർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫൈനലി ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്? ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ കോമ്പോണൻസ്? ഇപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറിയിലാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് വിൽ ബി ലോഡ് ടു രജിസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും, അല്ലെ? ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് രജിസ്റ്റേഴ്സിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും. ഫ്രം ദാറ്റ് അക്യുമുലേറ്റർ ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻ. അക്യുമുലേറ്റർ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. റിസൾട്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് രജിസ്റ്ററിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫൈനലി നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആഡർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അഡ്രസ് പോയിന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോമ്പോണന്റ്, ഡാറ്റ പാത്ത് എലമെന്റ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് വേണം? ഒരു ആഡർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട്. ആഡർ സർക്യൂട്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആക്ച്വലി ഫോർ ഇൻക്രിമെന്റ് ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വേണം. സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി വിൽ ബി ദർ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മെമ്മറി വേർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ്, ഓൾറെഡി ഉള്ളത്. ദെൻ ഫ്രം ദ രജിസ്റ്റർ ഫെച്ച് ചെയ്ത് ALUവിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇത്രയും കോമ്പോണൻസ്, ഈ ഒരു കണക്ഷൻ, ഈ ഡാറ്റാസ് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂഷന്റെ കോമ്പോണൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 types of elements ആണ് ഉള്ളത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് പറയുന്ന സമയത്ത് 2 types of data path elements are. One is state element and next one is combinational element. Here state element means example like memory, program counter, instruction register. That means our value will be present. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഉള്ളത്? That means an element that is contain a state information. നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കോമ്പിനേഷണൽ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എലമെന്റ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദീസ് വാല്യൂസ്, അല്ലെ? എലമെന്റ്സ് വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഏതൊക്കെ കോമ്പണൻസുകളാണ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയും. അതാണ് നമ്മുടെ ആഡറും ALU ഒക്കെ. അവിടെ ആക്ച്വലി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ALU ആൻഡ് ആഡേഴ്സ് ഒക്കെ. So these are the 2 types of elements in our data path. Okay, ഏതൊക്കെ? state element, combinational element. State element we can call it as a memory element എന്ന് പറയാം. Example ആണ്, it will be program counter,
instruction memory. Okay. Then combination elements means elements that operate on the value that is from the instruction register or instruction registers or memory. Okay. Example ആണ് add ALU എന്നൊക്കെ പറയും. Okay. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഡാറ്റ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, മറന്നുപോലല്ലോ ഡാറ്റ പാത്ത് എന്താണ്, കൺട്രോൾ എന്താണ്. ഡാറ്റ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസർ ദാറ്റ് പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻസ്. അല്ലെ, ഏത് പാർട്ടാണോ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓൾ കോമ്പോണൻസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റോർ, റിട്രീവ് ഓർ പ്രോസസ് ദ ഡാറ്റ. ഓൾ ദീസ് കോമ്പോണൻസ് വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ഡാറ്റ പാത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. നെയിം സ്പേസ് റോൾ നമ്പർ. തുളസി, റാസി, സെവിൻ, അഭിനവ്, അർപ്പിത്, സഫീൽ, വൈഷ്ണവി, ഫസ്ന, നന്ദിത, സാലി, ഇത്രയും പേരാണുള്ളത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.